हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल एमए स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज वीडियो रे ए जो फायरमैन आउ आपन जो फायर ड्राइवर रहला एहार ऑलरेडी आपनकर रिजल्ट बाहर जायछि एवं आसंता काली अर्थात 15 तारिख दिन आपन कोन करिवे ना जो माने सिलेक्टेड हेचंदी कोन पई ना फिजिकल पई से माने आसंता काली 15 तारिख दिन तांकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करदेबे ए फायर ऑफिशियली वेबसाइट। बाकी आंकर कोउ दिन हबो आपनकर कोटा ना एग्जाम हबो जोटा कि सॉरी फिजिकल एटा 18/12/2023 रु आपनकर एग्जाम हबो। आजिर वीडियो रे पूरा शेष पर्यंत पिला माने देखनु म डिटेल आपन स्टेप बाय स्टेप कहबी जे आपनकर सेकंड मेरिट लिस्ट आसीबो कि नै बा आपन जो माने पिला माने कहउछन सर मोर 72 थिला केते अछि मु जानि पानी को माने कहउछन सर आमे ऑब्जेक्शन करथुलो हमर तो 2 मार्क बढ़ी कि नै सेटा भी आमे जानि पानी से रिगार्डिंग डिटेल आपनको मु कहबी केते पिला सिलेक्शन हेबे सेकंड मेरिट लिस्ट आसीबो नै तेणु करी धैर्यर सहित आप लास्ट पर्यंत वीडियो को देखो पिला माने फास्ट क्वेश्चन रहला आपण जानथिबे आपण ऑब्जेक्शन करथिले एई जो गुटा थिला स्टेट आपण करथिला 29 28 आ गुटे थिला देशज एई जो दुई तीनोटी क्वेश्चन पे आपण ऑब्जेक्शन करथिले आपण सेटा किपरि जानिबे जे आपनकर ऑब्जेक्शन ता ठीक अछि कि नै आउ गोटे कि दुई दिन आपण अपेक्षा करंतु जदि ऑफिशियली वेबसाइट रे किछि न आसला आपण निजे आरटीआई रे कोन ना आरटीआई रे गोटे ऐप अछि आपण आरटीआई रे मगै परिबे मैक्सिमम आपण को 50 टका भितरे खर्च हबो आपण आरटीआई रे आपनकर ओएमआरसीटी मगै परिबे एवं आपनकर केते सेतिरे अछि मार्क पूरा आपण डिटेल जानि परिबे आरटीआई ऐड माध्यम नेक्स्ट थिंग गेला गोटे पिला मु दी तीन टा पिला पचारि से कहउतले तांकर रोल स्कोर थिला केते ना 76 थिला से कहया कथा सर आमे हिसाब करदलु 76 एबे होची 78 माने 2 मार्क मु भाबुची समस्त को ग्रेस मार्क मिली ए जो थिला आपनर देशज हो बा गुटी आपन जो प्रोबेबिलिटी थिला बा आपन जोटा थिला 28 स्टेट बा 29 स्टेट भितरु ए तीनोटी भितरु आपन 2 मार्क ग्रेस समस्त मिली जो मान अपील करिसन ताको मिली जो मान अपील करिनानी ताको मते मिली एटा मु भाबुची पिलांग कहबा अनुसार ऑफिशियल एटा किछि देना कि मु जोरा कहूची पिलांगर ओपिनियन सहित मु जडित होई कि कहूची नॉन ऑफिशियल किछि एटा ऑफिशियल न बाकी पिला माने तुमर डाउट थियो सर सेकंड जो अछि हमर सेकंड मेरिट लिस्ट आसीबो ना नै देखो एहा पूर्वरु आपण फॉरेस्ट गार्ड आस्तिला आ पूर्व जोटा हेतला आपण जोटा थिला कोन हमर फॉरेस्ट गार्ड हो एक्साइज कॉन्स्टेबल तादर दुई तीन थर फिजिकल लगेला कोन पई जेहेतु फिजिकल रे पिला क्वालिफाई करि पाले नै तेनु करी से बारंबार फिजिकल आपण दुई तीन थर डकेला किंतु आपण देखिथिबे ओडिसा पुलिस जो कॉन्स्टेबल हैला सेतरे फिजिकल में सेकंड टाइम डकेला कि डकेलानी कारण थरेकरे तार जेतिकी पिला नबा कथा से तार हेगला बाकी सर एथेरे कोन हो आपण सेकंड टाइम डकेबो ना नै ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ ହଉଛି ଆପଣ ଯେତିକି ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ 5600 ପାଖାପାଖି ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ନା 941 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଙ୍କରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଡକେଇବ ନା ନାହିଁ ଯଦି ଏଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେଲେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କେବେ ବି ଡକେଇବନି ଯଦି ଏମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନ କରି ପାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 କଣ 200% କହୁଛି ପୋଷ୍ଟ କେବେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଫିଜିକାଲ ଡକେଇବ ତାହେଲେ ସାର୍ ଆମେ କୋଉ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି କଟଅଫ ଭିଡିଓ କରିଥିଲି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପାଖାପାଖି ୟୁଆର ଯୋଉମାନେ 76 ରଖିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି 76 ୟୁଆର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଆଇଛି एससीबीसी पिला जो मान अछंती 74 पिला ମଧ୍ୟ क्वालिफाई ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର एससीबीसी पिला एससी पिला ଆପଣଙ୍କର एससी ଆଉ एसटी पिला कन्फर्म नो 70 रु 72 भितरे आंकर ही सिलेक्शन जाय 70 रु 72 भितरे एससी एसटी पिला मान जाय एई मानकर होची एटा होची नॉन ऑफिशियली कट ऑफ माने पिला मन जहा कमेंट रे देजनी जहा मते फोन माध्यम रे कहतनी जहा मते व्हाट्सएप माध्यम रे कहतनी एई हिसाब रे म आपन गोटे प्रेडिक्शन कर सर आमे कोन करिवो जो माने धर यूआर पिला गोटिए तांकर 76 स्टेज कट ऑफ एटा कंफर्म हे जो आहारी उपरु केबे जाइनी 76 तळु जाई एथरु -5 कर दियो जो मानकर 72 रु 76 भीतर अछि से माने सेकंड सिलेक्शन पई वेट करता मे भी आसी पारे जदी ए जो 941 पोस्ट पिला जति हेई गले केबे आपनकर आसी जदी एमानक मध्यरु न हला आपनकर आसीबो सेकंड टाइम सर आसीबो केमिति कोन देखंतु एडी जो देइछि ए यूआर टोटल हमर 941 फायरमैन पोस्ट रु फायरमैन आपनकर टोटल अछि 826 टी पोस्ट केते 826 तादरु यूआर अछि आपनकर 602 एससी अछि आपनकर 91
ST ଅଛି 113। ଯଦି ଏଇ ମାନେ ସବୁ 7 ଗୁଣା ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁତିକ 7 ଗୁଣା 7 ଟାଇମ୍ ପିଲା ନେଇଛି। ଯଦି ଏମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଫିଜିକାଲ କରିଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପସିବିଲିଟି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ନହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବଳକା ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର 100% ଆସିବ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍। ଯୋଉମାନେ 70 ରୁ 72, 72 ରୁ 76 ଭିତରେ ୟୁଆର୍ 72 ରୁ 76 ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ହୋପ୍ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତୁ କାଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିପାରେ। ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହଉ ଓଏସଏବି ଆର୍ମି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଏସସି ବିସି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେମିତି ସେଇ 70 ରୁ 2 ମାର୍କ କମେଇ ଦିଅ, 70 ରୁ 75 ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏସସି କିମ୍ବା ଏସଟି ପିଲାମାନେ ଅଛ, କାରଣ ଏସସି ଆଉ ଏସଟି ପିଲା ମୋର ଯେତିକି ହୃଦୟ ଅଛି ସେମାନେ କେବେ ବି ଫିଜିକାଲରେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେନି, ସମସ୍ତେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତଥାପି ଆପଣ ଯୋଉମାନେ 2-3 ମାର୍କ ଧର ଏସସି ଏସଟି ଯେତିକି ଧର ଆପଣ କଟଅଫ ଯାଇଛି, ଧର ଏସସି ଯାଇଛି 70, ଯଦି ପିଲା 68 କି 67 ରଖିଛ, ସେଇ ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଟିକେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଧର 50 ରଖିଛ, କିଏ 60 ରଖିଛି, କିଏ 65 ରଖିଛି, କିଏ 68 ରଖିଛି, ଆମର କିଏ ନା ଜେନେରାଲ ପିଲା, ଏମାନେ ଟୋଟାଲି ଆଉ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଖରାପ ଲାଗିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଜେସନ ଦେବି, ଆପଣ ଏ ଫିଜିକାଲ ଚକ୍କରରେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ନ କରି ଭିଡିଓ କିଛି ନ ଦେଖି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ ରଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ନା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହଉ, ଓଏସଏବି ହଉ, ଆଇଆରବି, ଏ ତିନିଟାକୁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ପାରୁଛନ୍ତି ଏସଏସସି ଜିଡି କନଷ୍ଟେବଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ରଖି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଭିଡିଓ ଟୋଟାଲି ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ସାର୍ କିଛି ପିଲା 90 ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା 92, 95, ଏ ପିଲା କଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ ଫିଜିକାଲ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତମେ ଜାଣିନ କି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଯୋଉମାନେ 90 ଏଭବ ରଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ, ଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପିଲା ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ, କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ସଜେସନ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ 90 ମାର୍କ ରଖିଛୁ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଦବୁନି, ଯଦି ତମେ ଦବନି କଣ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ ରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳୁଛ? ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତମେ ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତ। ଟୋଟାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟା ଟୋଟାଲି ଫାୟାରମ୍ୟାନ ଫର୍ମ ପକେଇ ନଥାନ୍ତ। ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଫିଜିକାଲ ଦେବିନି, ଯଦି ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଫିଜିକାଲ ଦିଅ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫାଇ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ, କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋର 80 ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପିଲା ସାର୍ କହୁଛି 82 ଅଛି, ୟୁଆର ରେ ମୋର ନାଁ ଆସିନାହିଁ। କେମିତି ଆସିନି? ଯଦି 76 ପିଲାର ଆସିଛି, ତମର 82 ପିଲାର କେମିତି ଆସିନି? ଇଏ କଣ ହେଇଛି, କିଛି ପିଲା ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ସାର୍ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି, ମେ ବି ଆଙ୍କର କଣ ହେଇଛି, ଇଏ ରୋଲ ନମ୍ବର ଭୁଲ ଡାକିଂ କରିଥିବେ, ସେଟ୍ କୋଡ ଭୁଲ ଡାକିଂ କରିଥିବେ। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦିଟା ସ୍ପେସିଆଲି ରୋଲ ନମ୍ବର ବା ସେଟ୍ କୋଡ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି କଣ ହବ ନା ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଛି ଓଏମଆର ସିଟ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ ଲେସ୍ ହେଇଯିବ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟ ହବନି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ ହଉଛି ଓଏମଆର ସିଟ୍ ବାବଦରେ, ଯାହାର ବି ଡାଉଟ ଅଛି ଆପଣ କିଛି ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ଆରଟିଆଇ ଆଡରେ ମଗେଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଓଏମଆର ସିଟ୍। କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ରହିଲା, ସାର୍ ଏଇ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି କହିଦଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ସାର୍ ଏଇଠି ଧର ୟୁଆର, ଏଇଟା ପୁରା ତମ ପାଇଁ ପିଲା ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେଖ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ଦେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଲା କଣ ନା ୟୁଆର, ଏଇଠି କହିଲା ନା ୟୁଆର ଅନରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରୀ ଆନେକ୍ସର 4। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଇଏ କଣ ଟପ୍ 1 ରହିଛି, ଇଏ ଟପ୍ 1, ଇଏ ଟପ୍ 2, ଇଏ ଟପ୍ 3, ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ରାଙ୍କିଂ କରିଦଉଥିବେ। ତଳୁ ଦେଖିବେ ମୋର ସବା ତଳେ ଅଛି ମାନେ ମୋର ହବନି। ଇଏ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ କରିଛି, ଏ ଯୋଉଗୁରା ରଖିଛି ଇଏ ସେମିତି ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର ବା ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡରରେ କିଛି ସଜାଏନି। ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସଜା ହେଇଛି କି? 93 ହେଲା, 173 ହେଲା, 275, 400, 1000, ଏଗୁରା କିଛି ଯେ ସେମିତି କହିବା କଥା କି ଆମେ ସଜେଇନୁ, ଆମର ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡରରେ ସଜା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଗଣିଦେବେ ଉପର ଆଡୁ, ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ମୋର ହେଇଯାଉଛି, କଟିବ ଇଏ କରିବ, ସେଗୁରା କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁନି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସମୟ ରହିଲା, ଯୋଉମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଛ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ରୋଲ ନମ୍ବର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଟଲି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି 70, 75 ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉମାନେ ଡାଉଟ ଅଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ କରନ୍ତୁ, ବା ଅଦରୱାଇଜ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଛି କଣ ନା ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ, ଏକ୍ସାମ ଆସିବ ଯିବ, ଆପଣ ତା ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଯାହା ବି ଡାଉଟ ଅଛି ଆପଣ ଆରଟିଆଇ ଆକ୍ଟରେ ମଗେଇ ପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କି କେହି କହିପାରିବେନି। ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ 6000 ପିଲା
ସରି ଏଇ ଯୋଉ 5600 ପିଲା ଯୋଉ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ, ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲେ ତମର କିଛି ବି ଆସିବନି। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କ୍ୱାଲିଫାଇ ନ ହେଇପାରିଲେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ ଥାର୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯଦି ସମସ୍ତେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନ ହେଇଗଲେ ସେକେଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଥାର୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯଦି କଟି କଟି ଗଲେ, ଧର 5600 ରୁ ଆମର ଦରକାର ହଉଛି 941 ପୋଷ୍ଟ, ସିଲେକ୍ସନ ହଉଛନ୍ତି କେତେ ନା 500 ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ ହେଲେ ଆହୁରି 441 ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ବଳି ଯାଉଛି। ଏଟା କଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପଡିବ କି? ନାଇଁ। ଏହାର ପୁଣି ପିଲାଙ୍କୁ ମଗେଇବ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ମଗେଇବ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ନହେଲେ ଥାର୍ଡ ଟାଇମ ମଗେଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 5600 ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏମାନେ କେତେ ଦୂର ସିଲେକ୍ସନ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଏଇ ଯୋଉ ଏପଟେ ଦେଖି ଦଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଏମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ତ ନୁହଁ, ଯଦି ଏଥିରୁ 20 କି 30% ପିଲା ଫିଜିକାଲ କଟିକି 70% ପିଲା ଫିଜିକାଲ ରହିଗଲେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ମୋ କଥାଟି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜିର ରିଅଲିଟି। ମତେ ଯେତିକି ରିଅଲିଟି ଲାଗିଲା, ଯେତିକି ଫିଲ୍ ହେଲା ମୁଁ ସେତିକି କଲି। ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାକୁ 100 ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ରିଲେଟେଡ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ମତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।